ثم إلى بيت الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلم أبي مقدم من علي بعلوي وجميع سادتنا أبي آدم من مشرق الأرض إلى مغربها وسلم وفرع من حمد آدم أجمعين أن الله منهم يرحمهم ويعلمهم الجنة ومن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وحاجة الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة على رسولنا وحبيبنا شفيعنا وشفيعنا وعمدتنا صدرات الكذب الإنسان وموت العباد والكلام أحد عبد من الأحجاب رسوله وكل عباد العبد أجمعين أن الله يمن محمهم وعمد الدين ومن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومربحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والمتراشدين ثم إلى أرواح الوالدين ومشايخنا ومعلمين وذوي الفضل علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أمة هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أن الله يكرم حقهم وعند الجنة ويكرم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول والتمام كل سؤال ومأمول وصل إن شاء الله وبعد الفيديو بالآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحباب وللمشايخ بالدين معرفة بالعلم والعافية وعلانية أن الله نور قلوبنا وقوالبنا من الهدى والتقى والعفاف وعلى الإسلام والإيمان بلا من هذا الامتحان بداية سيد ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وجهة ومحبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا بنعم مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي جلالك ويوم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضي ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترفع عدوان عليه وانت خير الوارثين. اللهم انا نستحفظك ونستودعك اجيالنا وابداننا وانفسنا واهلنا واموالنا وكل شيء عبدنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وعيادك وجوارك ومن كل شيطان مريض وجبر عين وجعل وتبوء من شر كل شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحلنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه من حال المال انك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين وارزقنا كمال المتابعه ظهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. من فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله. Mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berada di sebuah tempat yang memancing akan keridaan Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang menjadi sebagai dorongan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Huduru majlis alimin khairu min iyadi
alfi maridin, menghadiri majlis orang yang alim, menghadiri majlis orang yang alim meskipun sesaat, itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Menjenguk 1000 orang yang sakit, itu adalah daripada hak orang Islam yang perlu kita penuhi, kita lunasi. Bagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bagian daripada melunasi ataupun melaksanakan hak-hak orang Islam. Antaranya adalah menjenguk saudara kita yang sakit, meskipun dia itu bukanlah daripada keturunan ataupun nasab darah kita, tetapi dia itu adalah saudara kita. Bila mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan di dalam hatinya ada daripada kalimatul haq ataupun kalimatul tauhid, yakni at-tahlil. Apa itu at-tahlil? Diambil daripada kata-kata halala yuhallilu tahlilan, yakni mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bila mana ada perkataan ini di dalam hati seorang hamba, maka dia telah pun bersaksi dan dia itu mengakui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berada yang dalam hatinya terletak akan kalimat at-tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka itu adalah saudara, kerana ia telah ia telah disampaikan, diberitahu melalui lisan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang Islam itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam yang beriman kepada Allah adalah saudara. Maka bila mana ada saudara kita itu sakit, maka kata baginda Rasulullah SAW, mereka itu ada hak ke atasnya yang perlu kita lunasi, yang perlu kita laksanakan. Apa itu? Antaranya adalah iyadatu al-marid. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Seorang kita menjenguk itu memiliki keutamaan, keistimewaan dan juga balasan daripada Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar sekali. Besar. Apalagi kalau 1000 orang kita jenguk, masih lagi kalah dengan sesaat kita berada di dalam majlis orang yang alim. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada sekian banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini tempat menjadi sebuah percikan pertama sebelum ianya merebak ke rata tempat. Kerana percikan api yang sedikit itu mampu untuk menjilat semua tempat yang ada di sekeliling. Itu kita ibaratkan sebagai nur cahaya. Maka sebelum ianya terjadi, perlulah kita mula daripada diri kita semua dengan al-mulazamah, yakni berterusan, istiqamah. Sebagaimana ulama mengatakan bahawasanya al-istiqamah unwan sa'adah. Istiqamah itu adalah tanda, alamat kebahagiaan maupun di dunia maupun di akhirat. Istiqamah, dan ianya juga adalah daripada tanda seseorang hamba itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya-Allah kami mungkin ini sebagai iftitah, yakni merasmikan ataupun sebagai pembukaan, pengenalan apa yang akan kita jalankan setelah ini, yang menjadi objektif utama kita di dalam menubuhkan hadhihi jam'iyah,
menumbuhkan pertumbuhan ini, yayasan ini, muasasah ini adalah yang pertama untuk membantu dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan kerja mereka yang mengaku sebagai umat Rasulullah. Maka perlulah dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain adalah berdakwah. Sebelum kita berdakwah, perlu ada di dalam hati kita sifat-sifat yang ada pada Rasulullah untuk kita menjayakan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana agama yang hak di sisi Allah itu adalah agama Islam, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui hanya satu saja agama, yaitu agama Islam. Jadi kita hanya menjalankan, kemenangan ataupun kekalahan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita tetap di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua itu tidak terjadi ataupun tidak terrealisasikan terkecuali harus ada dengan fondasinya. Bagaimana bangunan, ya, bangunan jarang orang buat bangunan itu atas dulu, ya. Lainlah ada kerajaan lagi, ya. Jadi harus ada fondasi dulu. Maka fondasi utama ataupun kita kata basic dasar agama adalah al-ilm. Ilmu ke tarikah kita, jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh kita punya ayahanda kita ataupun kakek kita ataupun penasihat kita, beliau Haji Ya'qub Ilyas, yang juga telah dikuatkan oleh beliau Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Ghani Al-Habsyi. Tadi malam mereka menyampaikan bahawasanya 5 pilar utama di dalam tarikah kita ini, bagaimana kita berada di dalam ataupun di bawah naungan Dr. Abuya Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu adalah tidak sembarang naungan, akan tetapi naungan yang sangat mampu untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam naungan beliau Sayyid Muhammad ini, bagaimana kita menggunakan nama pertubuhan kita dengan nama Dar Al-Maliki, itu bersumber dengan nama beliau yang dinisbatkan kepada beliau. Bukan kita mengambil nama itu dari segi madhaban sebagai madhab kita, bukan, tetapi sebagai tabarukan kepada nisbah madhab yang diamalkan oleh beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang mana beliau adalah bermadhab Al-Maliki, Imam Malik. Madhab beliau adalah madhab Maliki. Dar Al-Maliki, dari itu apa maksud dar? Dar itu dia punya muradifat, apa kata nama yang sama, sinonim, kan? Itu adalah dar, bait, darun, baitun, manzilun. Ini adalah sama artinya. Apa maksud dia? Rumah. Dar itu adalah rumah dalam bahasa Arab. Al-Maliki, rumahnya Al-Maliki. Kerana apa kita diberikan nama Darul Al-Maliki? Kerana kita punya ayahanda kita Al-Haji Ya'qub Ilyas, beliau kemana diziarahi oleh Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, di mana beliau berceramah ataupun beliau itu bertakallam, berlazat-lazatan antara mereka berdua. Beliau ini Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan kepada Haji Ya'qub bahawasanya rumah kamu ini adalah rumah keluarga kamu, keluarga aku. Jadi oleh sebab demikian kita menggunakan nama Dar Al-Maliki sebagai sebagai tempat untuk kita bernaung, kita menumpang kepada keberkatan beliau. Sebab itu dinamakan Dar Al-Maliki. Rumahnya Al-Maliki, yakni rumahnya Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah.
Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan beliau. Jadi di dalam rumah tersebut beliau letakkan apa namanya disiplin dari segi ilmunya dan juga dari segi tarikat. Ilmu sebagai zahir syariat dan juga kita menghiasinya dengan tarikat yang merupakan apa namanya pengikat kepada syariat agar supaya ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada ulama, banyak daripada hamba Allah ada syariat, ada ilmu, akan tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah, ada ulama memiliki ilmu, ya, tapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk sampai kepada Allah, alias ataupun kita katakan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita ini dicipta oleh Allah terkecuali adalah untuk beribadah. Sebelum kita beribadah, sebab itu beliau Sayyidul Mufassirin Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau menafsirkan ayat illa liya'budun ini kepada illa liya'lamun, adalah untuk memiliki ilmu ataupun kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mengenali seseorang ataupun orang yang kita cintai terkecuali kita harus mengambil tahu tentang dia. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kenal kepada Allah, kita harus ada ilmu untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yaqin. Ada spesifikasi ilmu untuk kita itu kenal kepada Allah dan juga untuk mengikat keimanan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita katakan ilmu usul. Caranya adalah ilmu tauhid. Kenapa kita sebutkan hal ini? Kerana ia adalah fondasi utama daripada ilmu agama. Untuk syariat dan tarikat. Ini kita sama. Ada 5 pilar utama kita. Pertama adalah al-ilm. Yang kedua adalah al-amal. Yang ketiga adalah apa namanya? Al-wara'. Yang ketiga adalah al-wara'. Yang keempat adalah al-khawf. Yang kelima adalah al-ikhlas. Ini pilar terkenal dengan tariqah Ba'alawi ataupun kita katakan tariqah Alawiyah. Tariqah Alawiyah ini terjadi dengan ada dasarnya juga, sumber ataupun pencetusnya daripada dua tariqah sehingga terjadi tariqah Alawiyah. Apa itu? Dari segi syariatnya adalah tariqah Al-Ghazaliyah, yakni syariat Imam Ghazali. Syariat Imam Ghazali, yakni bukan syariat Imam Ghazali. Syariat itu syariat Rasulullah. Akan tetapi dinisbahkan kepada Imam Ghazali kerana beliau adalah sangat sempurna di dalam membahaskan, menulis kitab tentang syariat. Yang terkenal kitab beliau adalah Ihya Ulumuddin. Sehingga kan ulama antaranya Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, beliau mengatakan kada al-ihya'u an yakuna Qur'anan. Nyaris hampir kitab Ihya Imam Al-Ghazali itu menjadi Quran, hampir menjadi Quran. Ingin katakan sempurnanya syariat yang ada dalam kitab beliau Al-Imam Al-Ghazali. Sebab itu majoriti ulama Al-Husainiyin ataupun ulama Ba'alawi ini tidak lepas daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ini dari segi syariat. Syariat ini zahir.
Ada zahir. Apa namanya? Puasanya, solatnya, hajinya dan sebagainya. Ini syariat. Sebelum jadi tariqah alawiyah itu syariatnya adalah syariatnya Imam Ghazali, yakni Ghazaliyah, tariqah Imam Ghazali, dan juga batiniyah, itu yakni batin dari segi zikirnya. Itu adalah tariqah Asy-Syadziliyah. Digabungkan dua jalan ini, Ghazaliyah dan juga Syadziliyah, maka jadilah tariqah alawiyah. Sebab itu kita perlu hafal 5 pilar ini untuk kita betul-betul mengatakan kita ini mengikuti jalan manhaj tariqah Dar al-Malik. Dar al-Maliki memiliki karakternya tersendiri, memiliki tariqahnya tersendiri, yaitu tariqahnya alawiyah. Sebab apa? Allah telah sampaikan, juga Haji Ya'qub pun telah sampaikan. Apa namanya? Ada perjanjian antara datuknya Sayyid Maliki ini, yakni Sayyid Abbas, apa namanya? Tidak memiliki anak lelaki. Kerana dia itu ingin memiliki anak lelaki, maka beliau ini, Sayyid Abbas ini, datuknya kepada Sayyid Muhammad bin Maliki, apa namanya, berketurunan Al-Hasani. Ingat, cucu Rasulullah itu tersebar keturunannya itu dengan 2 jalur, yakni Sayyid Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ada lagi cucu Rasulullah yang lain, tetapi yang menyebarkan keturunan beliau ini adalah dua cucu yang mulia ini. Dan beliau Sayyid Abbas ini adalah daripada Al-Hasani. Kemudian dia ada kawan yang dekat dengan dia. Kalau tidak salah kami, beliau adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan Haji itu bukan Al-Attas, ya. Kalau tidak salah kami, beliau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu masih ada tertinggal 1 zuriat lelaki. Ini kami dapatkan cerita ini daripada guru kami Al-Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus, yang menceritakan ketika itu, sudahlah, kalau kamu ingin memiliki anak lelaki, aku ada 1, katanya. Masih ada tersisa zuriat lelaki, kata beliau Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah. Kalau beliau ini rapat hubungannya, jadi begitulah keadaan. Kemudian dibuatkan satu perjanjian. Baik, boleh aku berikan kepada kamu ini zuriat. Tetapi ada perjanjian. Apa itu? Haruslah kamu itu meletakkan nama anakmu nanti itu dengan nama Alwi. Alwi inilah ayah kepada Sayyid Muhammad bin Alwi. Sebab jarang Al-Hasani, apa namanya, habaib ataupun Ahlul Bait daripada keturunan Sayyidina Hasan bernama Alwi. Alwi ini adalah keturunannya Sayyidina Hasan. Jadi ini perjanjian mereka. Sebab itu mereka tamassak, pegang betul-betul dengan tariqah Alawiyah. Jadi tariqah asli daripada keturunan datuknya Sayyid Abbas adalah Ahmad bin Idris. Al-A'immah Al-Adarisah. Itu. Sebab itu kita itu sangat berpegang kuat dengan ini tariqah. Dan ini tariqah adalah tariqah yang paling adil, yakni paling mudah. Paling mudah dan paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ucapan beliau Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam menyebutkan hadhihi tariqah al-alawiyah, apa namanya, ashal wa a'dal al-ruh, yang paling mudah, yang paling apa namanya, adil tariqah, yakni tariqah alawiyah. Maka bila mana kita berpegang dengan ini tariqah, kita jalan dengan ini tariqah, ada 5 dasar. Yang pertama itu adalah al-ilm. Demikian yang kita lakukan pada hari ini adalah menghadiri majlis ilmu.
itu tidak akan terlepas daripada majlis. Bukan hanya dengan berzikir sahaja, tapi kita dibaluti, dibungkusi dengan syariat. Faham tak? Sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau ini yang dinamakan Ayyuhal Walad, beliau mengatakan orang yang memiliki ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu tetapi dia mengamalkan sesuatu itu, ketahuilah amalannya itu sia-sia. Sebab apa? Tidak ada dasar daripada ilmu. Kemudian terbalik, orang yang memiliki ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, ini orang dikatakan gila. Al-amalu bila ilmin ma yakun, wal ilmu bila amalin nun. Orang yang tidak ada ilmu kemudian mengamalkan sesuatu ilmu itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama dalam kitab beliau mengatakan apa namanya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, wa kullu man bi ghairi ilmin. Setiap orang yang tidak ada dasar ilmu kemudian dia mengamalkan hal itu, ketahuilah a'maluhu mardudah, amalan-amal mereka itu tertolak. Wala tuqbalu, bahkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah tarikah kita yang pertama harus kita lewati, harus kita lalui adalah dengan ilmu. Mana kita memiliki ilmu, maka haruslah kita itu mengamalkan agar supaya kita tidak menjadi orang gila yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Orang yang memiliki ilmu tidak mengamalkan ilmunya adalah orang yang gila. Ilmu itu apa namanya, kewajiban kepada kita orang Islam. Kenapa? Allah sendiri yang bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu itu adalah fardhatun, wajib, fardu kepada orang yang mengaku Islam. Maka kita apa namanya, berdakwah, melanjutkan dakwah ini, berkhidmat dengan Rasulullah, ingin menyampaikan dakwah Rasulullah, ingin menyambung atau membantu dakwahnya Rasulullah, harus ada ilmu. Betul?